Hi viewers, welcome to our channel. This is Kishore Palavalsa. Please subscribe our channel. Till now, anyone not subscribed? Okay. So today now we are going to discussing about single phase energy meter. Single phase energy meter. Okay. So coming to the single phase energy meter. So what is the purpose of single phase energy meter? Okay. So first of all, with the help of this single phase energy meter we can measure the electricity bill, we can measure the electrical energy during the total either monthly or quarterly or half yearly or yearly. So total bill we have to calculate it with the help of this energy meter, okay. So coming to the here, so first of all, why we can call it as single phase energy meter here? So means, so here we are giving to the supply of single phase, we are giving to the input supply is single phase to the entire energy meter. So that's why it is called as single phase energy meter. That's why it is called as single phase energy meter. Okay. So means here single phase means basically we are giving supply like 230 volts. Okay. Why? Because so basically the energy meter which is used in mostly in domestic purpose, either industrial purpose or hospital purpose or agriculture purpose, where there are different types of various loads we are basically using energy meter. Okay. So in case of domestic purpose, so basically we are measuring single phase. Why? Because in case of domestic purpose, so basically we are using 230 volts. So that's why so this single phase energy meter will be enough for the using of in case of domestic. So if you want to go for like a either industrial or commercial or like a agricultural loads, different types of various loads, at that time basically we are using three phase energy meter, okay. So let us consider, so coming to the various parts of the single phase energy meter here. So here, so coming to the here, so first of all basically we have to put or we have to insert one shaft. Okay, this is called as shaft. Okay, straight. సో ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కదండి, సో దీన్ని షాఫ్ట్ అంటాం అనమాట. సో అట్ దట్ టైమ్ దిస్ షాఫ్ట్ మే కంటైన్స్ మౌంటెడ్ ఆన్ సో బోత్ షంట్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే మనకి షంట్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద సిరీస్ మ్యాగ్నెట్. ఇక్కడ మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి మనం బేసిక్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో హౌ కెన్ వి జడ్జ్ ద దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ షంట్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్? ఎలా మనం చెప్పగలం అంటే అకార్డింగ్ టు ద గివింగ్ సప్లై or according to the given connection we can simply judge it as, so this is like a shunt magnet as well as this is like a series magnet అని మనం ఈజీగా చెప్పగలం. ఓకే, సో కమింగ్ ఫర్ ద కనెక్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టోటల్గా మ్యాగ్నెట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, సో ఇక్కడ టోటల్గా మ్యాగ్నెట్ మొత్తం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఈ టోటల్ 2 ఎండ్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి. టోటల్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క 2 ఎండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక వూండింగ్, ఒక కాయిల్తో మనం మొత్తం వూండ్ చేస్తాం, ఒక కాయిల్తో మొత్తం వూండింగ్ చేసాం, చుట్టబడించాం. సో వూండ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. సో ద షంట్ మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఇస్ మే కంటైన్స్ 2 టెర్మినల్స్ హియర్. సో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కాయిల్ విచ్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద ఫేస్, and second end of the coil which is connected to the neutral point, like this. Okay, అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి టోటల్గా అక్రాస్గా సప్లైకి మనం అక్రాస్గా ఏం చేస్తామంటే, అక్రాస్ మీన్స్ లైక్ ఏ ప్యారలల్ ఆర్ షంట్ విచ్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద షంట్. ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది మనం సప్లైకి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి బోత్ టెర్మినల్స్. సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షంట్ మ్యాగ్నెట్. అందువల్ల దీన్ని మనం షంట్ మ్యాగ్నెట్ అన్నాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద దిస్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యాగ్నెట్ వస్తానికి ఏంటంటే మనకి, సో ఈ మ్యాగ్నెట్ కూడా మనకి ఒక కాయిల్ కూడా దీనిపైన చుట్టబడి ఉంది. ఈ మ్యాగ్నెట్ పైన ఒక కాయిల్ అనేది చుట్టబడి ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఊండింగ్ అయ్యి వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద కాయిల్ విచ్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద న్యూట్రల్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఎనదర్ ఎండ్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది, విచ్ ఈస్ కనెక్ట్ టు ద లోడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లోడ్. సో దీనికి మనకి లోడ్ కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ లోడ్ కనెక్ట్ అయ్యి న్యూట్రల్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సో దీన్ని ఏమన్నా మనం సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ అన్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ అన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఈ మ్యాగ్నెట్ లాగా మనకి ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేయలేదు మనం సప్లైకి. ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది మనం
ఈ మ్యాగ్నెట్ మనం ఈ మ్యాగ్నెట్ లాగా ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం డైరెక్ట్గా సిరీస్లో ఒకటి లోడ్కి ఇచ్చాము ఒక ఎండ్ అనేది ఇంకొక ఎండ్ అనేది న్యూట్రల్కి ఇచ్చాము కాబట్టి సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ అని మనం అంటాం సింపుల్గా. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హియర్ సో కమింగ్ టు దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ లోడ్. ఇక్కడ ఇదేంటి మనకి లోడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ వస్తుంది లోడ్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి బేసిక్గా ఎయిదర్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఆర్ లైక్ ఏ వాషింగ్ మెషన్స్. ఇన్ డొమెస్టిక్ పర్పస్లో వచ్చే ఆల్ దోస్ ఏమైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ మనకి లోడ్ కింద మనకి కన్సిడరేషన్ కింద మనకు వస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లోడ్ ఇక్కడ అనమాట. ఓకేనా, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనం చూస్తే సో ఫర్దర్లీ ఇక్కడ మనకి 2 మ్యాగ్నెట్స్ ఈ విధంగా మనకు కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సో కమింగ్ టు ద హియర్ బోత్ మ్యాగ్నెట్స్. సో బేసికలీ దీస్ 2 మ్యాగ్నెట్స్ విచ్ ఈజ్ లైక్ మే కంటైన్స్ లైక్ ఏ ఐరన్ పీసెస్. ఓకే, ఈ 2 మ్యాగ్నెట్స్ మనకి బేసిక్ ఏంటి మనకి లైక్ ఏ ఐరన్ పీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద నాట్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ హియర్. Please remember that very very important. Okay, so both shunt magnet as well as series magnet, so these two are the not permanent magnets, these two are the temporary magnets. Okay, so these two are the temporary magnets. సో ఎందుకంటే మనకి సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యాగ్నెట్ ఈ ఐరన్ పీస్ అనేది మనం సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాయిల్ ఆర్ సమ్ కాపర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ కాపర్ కాయిల్తో మనం ఊన్ చేసి ఇక్కడ మనం సో సప్లైకి ఇస్తాము. ఆ టైంలో మనకి ఏమవుతుందంటే దిస్ ఐరన్ పీస్ యాక్ట్స్ యాజ్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్ కింద మనకి యాక్ట్ అవుతుంది. బోత్ షంట్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ వెల్ as సిరీస్ మ్యాగ్నెట్స్ కూడా మనకి అదే విధంగా మనకి మ్యాగ్నెట్ కింద మనకి యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అదర్వైజ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ ఐరన్ పీసెస్. ఓకే, సో సింపుల్లీ సో దాట్స్ వై దోస్ టు సింపుల్లీ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ ఏ టెంపరరీ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకే, సో దోస్ టు విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ ఏ temporary magnets, not permanent magnets. Here these those two. Here coming to the parts, next one here like we are using copper shading bands. Here also we are using coming to the here copper shading bands like this like a shading may be contains. So below the shunt magnet, okay, below the shunt magnet if you are observe this like a shading bands will be like this like a shading bands like shaded coating anamata. ఆ కోటింగ్ లాగా ఉన్నాయి మనకి షేడెడ్ కోటింగ్ లాగా ఎలా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, వీటిని మనం కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అంట. వీటిని మనం కాపర్ అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కాపర్ మెటీరియల్తో మనకి మొత్తం మనకి సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి షేడెడ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. షేడెడ్ పోర్షన్ దాన్ని మనం కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అంటాం. వాటిని కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ హియర్ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే మనం ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెట్స్లో మనకి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదండి. ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ సప్లై ఇచ్చామో ఈ మ్యాగ్నెట్లో మనకి సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా ఆ ఫ్లక్స్ అనేది సమ్ ఫోర్స్ ఎవ్రీ ఫ్లక్స్ మే బి కంటైన్స్ సో బ్యాక్ ఆఫ్ మీడియా ఆఫ్ సమ్ ఫోర్స్ అంటే ప్రతి ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఇంటర్నల్గా సమ్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎగ్జిట్ అయ్యింది. సో ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క ఫోర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ కాపర్ షేడింగ్ బాండ్స్ వల్ల అవుతుంది. కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ వల్ల అది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఫోర్స్గా ఈ ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఈ మ్యాగ్నెట్స్ నుంచి ఫోర్స్గా వస్తాయి కదా. ఆ ఫోర్స్గా వచ్చేమవుతాయి మనకి ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ నుంచి ఈ డిస్క్ మీదకి వస్తాయి. సో ఈ డిస్క్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అంటే ఆ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఫ్లక్స్ అనేది ఓవర్ స్పీడ్తో వెళ్ళింది అనుకోండి, అల్యూమినియం డిస్క్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ అనేది రొటేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది ఎలా అవుతుందో చూద్దాం ఫర్దర్గా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎక్కువ స్పీడ్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాటి యొక్క ఫ్లక్స్ యొక్క స్పీడ్ మీన్స్ వాటి యొక్క ఫోర్స్ యొక్క స్పీడ్ని ఫోర్స్ మీన్స్ సో రిజల్టెంట్ ఆ టార్క్ మనకి తగ్గించడానికి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ మనకి కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ మనం యూజ్ చేసి కంట్రోల్ అనేది చేస్తాం టోటల్ యొక్క ఫ్లక్స్ యొక్క స్పీడ్ అనమాట. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడికి వస్తే మనకి సో ఇక్కడ ఒక అల్యూమినియం డిస్క్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ అల్యూమినియం డిస్క్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం మనం అల్యూమినియం డిస్క్ అంటాం. సో ఈ డిస్క్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ తిరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్. ఓకే, అంటే అకార్డింగ్ టు ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ డిస్క్, రెవల్యూషన్ మీన్స్ లైక్ ఏ రొటేటింగ్. సో రొటేషన్ ఆఫ్ డిస్క్ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే సో టోటల్ బిల్ అనేది డ్యూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ డే ఆర్ మంత్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ విచ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్. సో మనం టోటల్ బిల్ అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం అకార్డింగ్ టు ద సో రెవల్యూషన్ ఆఫ్ డిస్క్. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సో బేసికలీ సో రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిస్క్. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టు ద ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టు ద ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్. ఓకే, కమింగ్ టు ద హియర్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అంటాం దీన్ని. సో ఈ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఏమంటే మనకి యాక్చువల్గా ఈ నియర్ ద ఇక్కడ మనకి అల్యూమినియం డిస్క్ మనకు నియర్గా మనం బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఈ నియరెస్ట్గా మనకి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం మనం. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ హియర్
అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనకి ఓకే ఈ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఈ అల్యూమినియం యొక్క డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ని అల్యూమినియం డిస్క్ యొక్క రెవల్యూషన్ స్పీడ్ని మనం సో కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేసి వాటి యొక్క స్పీడ్ని చేంజ్ ఇన్ రెవల్యూషన్ స్పీడ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ దిస్ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఈజ్ నియరెస్ట్ టు ద అల్యూమినియం డిస్క్ ఓకే సో నియరెస్ట్గా మనం దగ్గరికి ప్లేస్ చేస్తాం అనుకోండి ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ నియరెస్ట్గా మనం బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి మనం ప్లేస్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఏమవుద్ది ఇది మ్యాగ్నెట్ మనకి సో దిస్ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ ఇస్ లైక్ ఏ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఓకే సో నాట్ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ హియర్ సో దీస్ టూ ఆర్ ద టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ బోత్ షంట్ మ్యాగ్నెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి మనకి టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ బట్ ఈ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్కి వస్తే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ హియర్ సో అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ మనం దగ్గరలో ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ డిస్క్ అనేది ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది అల్యూమినియం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ మనకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఆ విధంగా మనకి సో చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్గా సో తగ్గే ఛాన్స్ ఉంది సో అకార్డింగ్ టు ద ప్లేసింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ బట్టి మనకి డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో హియర్ two coils is there so one coil which is called as pressure coil and another coil which is called as current coil okay another coil which is called as current coil so we can say that so this is like a current coil and this is like a pressure coil how can we judge that so simply according to the giving supply so we can simply called as this is like a pressure coil and this is like a current coil why because here the total coil which is connected in series with the load so ఇక్కడ మన టోటల్ కాయిల్ అనేది మనకి సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డ్యూ టు లోడ్ వల్ల మనకి డ్యూ టు చేంజింగ్ ఆఫ్ లోడ్ ఆ లోడ్ సప్లై వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇది మనకి మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ సప్లై వల్ల మనకి ఈ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ అనేది మనకి టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఓన్లీ మనకి డ్యూ టు లోడ్ సో లోడ్కి అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ కనెక్ట్ చేస్తామో డ్యూ టు లోడ్ సప్లై వల్ల ఎందుకంటే ఆ లోడ్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇది సో ఈ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ కాయిల్ అనేది మనకి ఈ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ మీద ఊన్ చేసి ఉందో ఆటోమేటిక్ దీన్ని ఏమంటాం మనం కరెంట్ కాయిల్ అంటాం ఎందుకంటే లోడ్ వల్ల మనకి ఇది మ్యాగ్నెటైజ్ అవుతుంది సో అందువల్ల దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ కాయిల్ అంటే దీన్ని మనం కరెంట్ కాయిల్ అని మనం అంటాం ఓకే సింపుల్గా అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఈ టోటల్ కాయిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ సప్లై వల్ల ఇది మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద షంట్ మ్యాగ్నెట్ హియర్ సో ద టోటల్ కాయిల్ అనేది మనకి అక్రాస్ గా షంట్ కనెక్ట్ అయింది ఇక్కడ అందువల్ల మనకి ఏంటంటే సో ఇన్పుట్ సప్లై వల్ల టోటల్ సప్లై వల్ల ఇక్కడ మనకి ఇది ఈ షంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది సో టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకే ఈ కాయిల్ ఏమన్నామంటే సో దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ లైక్ ఏ ప్రెజర్ కాయిల్ అన్న సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ రిప్రజెంటేషన్ హియర్ సో అండ్ ఆల్సో సో దీస్ ఆర్ ద different types of parts will be consisting to the single phase energy meter okay and coming to the operation of single phase energy meter okay and coming to the operation of single phase energy meter so how it will be operated basically how can we operate this simply we can say that like so according to the coming for the construction the total entire energy meter okay na the total entire energy meter we can divide it into four categories okay so one is the driving system and second one is the braking system and third one is the moving system and fourth one is the registering system so these four is very very important for the considering for the various parts in the single phase energy meter okay na so ee nalu parts chala important one is the driving system second one is the moving system third one is the braking system fourth one is the registering system okay these four parts is very very important for the consideration of energy meter okay సో ఇక్కడ మనం పార్ట్స్ డివైడ్ చేసామంటే అకార్డింగ్ టు ద ఆపరేటింగ్ నేచర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ వీ కెన్ categorize into four types okay so one is the driving system and the second one is the
moving system, and third one is the braking system, and fourth one is the registering system. Okay, so coming to the here, first of all, driving system. Coming to the driving system here. Okay, here what is the driving here? వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ విల్ బి డ్రైవింగ్ హియర్. ఇక్కడ డ్రైవ్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా అంటే సింపుల్గా మన డ్రైవ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనం సో ఇన్పుట్ సప్లై అనేది మనం వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం. సో డ్రైవ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ కరెంట్ అది డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది, కరెంట్ అనేది డ్రైవ్ చేయడం అంటే మూవ్ అవడం. సో డ్రైవ్ చేయడం అంటే మనకి వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అలాగా సో షిఫ్ట్ అవ్వడం అనమాట. దాన్ని మనం డ్రైవింగ్ అంటాం సింపుల్గా. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ సప్లై ఇచ్చానో సమ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చాను నేను, ఈ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విచ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ టు ద దిస్ ప్రెషర్ కాయిల్ of the shunt magnet, and also some of the current which will be flowing to the series magnet also here. Okay, series magnet కూడా మనకి some of the current flow అవుతుంది, shunt magnet కూడా మనకి some of the current దగ్గర flow అవుతుంది. సో అందువల్ల ఏం చెప్పామంటే according to the construction ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటి మనకి డ్రైవింగ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఈస్ హియర్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్. సింపుల్ యూ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ సే లైక్ దట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కమింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మూవింగ్ సిస్టమ్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద మూవింగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మూవ్ అయితే మనకి అంటే అల్యూమినియం డిస్క్. ఇక్కడ మనకి అల్యూమినియం డిస్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఈ మ్యాగ్నెట్ నుంచి ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఇలా మూవ్ అయ్యి మనకి అల్యూమినియం డిస్క్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో, అంటే ఫ్లక్స్ మూవ్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి, రిజల్టెంట్ బ్యాకప్ మీడియా ఫోర్స్ అనేది మూవ్ అవుతున్నట్టు ఈ డిస్క్ మనకి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి డిస్క్ అనేది మనకి చేంజ్ అండ్ రెవల్యూషన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో అందువల్ల మనం ఇక్కడ మనకి మూవ్ అయితే ఏంటి మనకి డిస్క్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దట్స్ వై వీ క్యాన్ సింప్లీ సే దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మూవింగ్ సిస్టమ్. మూవింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ హియర్ టేక్ ఇట్ టు ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద అల్యూమినియం డిస్క్. కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద అల్యూమినియం డిస్క్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కమింగ్ ఫర్ ద category of moving system. Okay, and third one is the braking system, and third one is the braking system, so which is also very important. Okay, so braking system వస్తుంది. ఇక్కడ బ్రేక్ ఏది వస్తుంది ఇక్కడ మనకి, సో ఈ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఒక మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే సో ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా సో డిక్రీజ్ చేయాలన్నా, ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం, సో ఈ యొక్క బ్రేకింగ్ డిస్క్ మనం ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ డిస్క్ మనకి ఆటోమేటిక్ మన చేంజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ అనేది మనకి ఎక్కువ తిరుగుతుంది మనకి డిస్క్ అనేది. అలా కాకుండా తక్కువ దగ్గరలో పెట్టుకుంటే మనకి సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ జరిగి మనకి ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ ఏంది ఈ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్కి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ జరిగి మనకి ఆటోమేటిక్గా సో డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ అనేది మనకి తగ్గుద్ది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి సో టోటల్ డిస్క్ యొక్క స్పీడ్ని మనం సో కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేసి మనం సో కంట్రోల్ చేస్తాం కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ ద సో బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. అర్థమైందా, ఈ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది మనకి ఎందులోకి వస్తుంది, మనకి బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ విల్ బి కమింగ్ ఫర్ ద బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనం చెప్పుకుంటాం అంత అనమాట. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రిజిస్టరింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రిజిస్టరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ రిజిస్టరింగ్ అంటే ఏంటి రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో రిజిస్టరింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి దట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్టోరేజింగ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏంటి స్టోరేజ్ అవుద్ది, సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి డిస్క్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ సో డ్యూరింగ్ దట్ మంత్లీ ఇదర్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ ఎలా తిరుగుతుందో ఆ టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ద టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ అవర్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్ అవర్స్. సో టోటల్ ఎంత ఎనర్జీ అనేది మనకి సో కన్జ్యూమ్షన్ అనేది జరుగుతుందో, టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ఎంతైతే మనకి కన్జ్యూమ్షన్ జరుగుతుందో ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్, సో ద టోటల్ ఎనర్జీ కెన్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిజిస్టరింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సింపుల్గా రిజిస్టరింగ్ సిస్టమ్, దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ రిజిస్టరింగ్. అర్థమైందా, సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత స్టోర్ అవుతుందో ఆ టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయింది మొత్తం దేనిలో చెప్తా ఉంటే మనం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిజిస్టరింగ్ చెప్తాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ టోటల్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని మనం స్టోరేజ్ కింద మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఏ డేటా మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం ఆ టోటల్గా డేటా మొత్తం మనం రిజిస్టరింగ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కెన్ బి సో దట్ కెన్ బి కమింగ్ ఫర్ ద రిజిస్టరింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, so these are the four categories according to the construction. Okay, and also coming for the operation. Okay, and also coming for the operation of overall entire energy meter here. Okay, so first of all when we are supply will be given to the input of the total energy meter here. So here supply, how much amount of supply we are giving here, that is like a 230 volts basically, that is like a 230 volts. Why? Because this is like a single phase, so that's why basically we are fed into the input of single phase energy meter, so either 220 volts or
230 volts. ఓకే, సో 230 volts సప్లై ఇచ్చాను. సో ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా, సో కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సప్లై ఇచ్చాను, సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇలా ఫ్లో ఏమవుతుంది మనకి ఏంటంటే, సో త్రూ ప్రెషర్ కాయిల్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఆటోమేటిక్ మనకి ఏంటి, ఈ ఐరన్ పీస్ మీద మనకి షంట్ మ్యాగ్నెట్ కదండి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఐరన్ పీస్ మీద మనకి వైండింగ్ అనేది వూండ్ అయిందో, కాపర్ వైండింగ్ అనేది వూండ్ అయిందో, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది మనకి ఆ టైంలో, సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షంట్ మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ప్యారలల్ గా మనకి ఏమవుతుంది, ఈ న్యూట్రల్ నుంచి కూడా ఏమవుతుంది మనకి సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అనేది మనకి ఈ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఈ ఐరన్ పీస్ ఎప్పుడైతే మనకి వూండింగ్ అయిందో ఆ టైంలో కదా మనకి ఇది సో మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి దీనిలోకి కరెంట్ ఫ్లో అయిందో ఆటోమేటిక్గా దీనిలో కూడా మనకి సమ్ ఫ్లక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ షంట్ మ్యాగ్నెట్ లో యాజ్ వెల్ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ లో ఫ్లక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో, సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, సో దిస్ ఫ్లక్స్ ఈస్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కదా, అలా ఫ్లక్స్ ఉండదు. సో ఇందులో ఏమవుతుంది మనకి, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ మ్యాగ్నెట్ లో ఫ్లక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఈ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది మనకి, సో త్రూఅవుట్ ద డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్, త్రూఅవుట్ ద డౌన్వర్డ్స్ ఆఫ్ ద కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్. సో కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్ నుంచి మనకి ఎలాగేమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఈ అల్యూమినియం డిస్క్ మీద మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో త్రూఅవుట్ ద కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్ నుంచి ఫ్లక్స్ అనేది మనకి అల్యూమినియం డిస్క్ మీదకి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ ఇక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సప్లై అవుతుందో, ఈ లోడ్ ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయిందో ఇందులో కూడా ఫ్లక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇందులో ఎగ్జిస్ట్ అయిందో ఇది కూడా ఏమవుతుంది మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకి. సో ఈ సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఏమవుతుంది, మనకి అల్యూమినియం డిస్క్ మీద మనకి ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ విల్ బి ఇంజెక్టింగ్ లైక్ దిస్. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ మనకి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్లక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో షంట్ మ్యాగ్నెట్లో ఇక్కడ, సో టోటల్ ఫ్లక్స్ యొక్క స్పీడ్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో మనకి అక్రాస్గా మనకి సప్లై ఇక్కడ మనం ఈ షంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి దీనిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద సిరీస్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్లక్స్. ఎందుకంటే సిరీస్ మ్యాగ్నెట్లో మనకి లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం, 100 అనేది మనకి న్యూట్రల్కి ఇచ్చాం కాబట్టి దీనిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ అనేది మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద షంట్ మ్యాగ్నెట్తో కంపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. అందువల్ల ఇక్కడ మనం ఇటువంటి కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ మనం ఏమి యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఓన్లీ అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మాత్రమే మనం కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సో అక్రాస్గా షంట్గా అది ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి దీనిలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్, సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కూడా మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ మనం కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్ యూజ్ చేసి ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క ఫోర్స్, ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క స్పీడ్ని లేదంటే సింపుల్ యొక్క ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క ఫోర్స్ యొక్క స్పీడ్ని మనం సింపుల్గా తగ్గించడానికి ఇక్కడ కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ మనం ఇక్కడ మనం బిలో ద షంట్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర మనం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, సో వెన్ ఎవర్ ద టోటల్ ఫోర్స్ విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద particular aluminum disc, okay, then automatically on the disc maybe contains some resultant torque will be existing in that particular disc. Okay, because whenever the force means flux, whenever the flux will be existing in that particular aluminum disc here also, and also whenever this flux also which is existing particular aluminum disc here also, so resultant torque will be existing here. Why? Because the twisting moment of force, it is called as, simply we can say that torque. Okay, the twisting moment of force which is called as torque. Okay, so whenever the torque will be existing here, then the automatically to rotate to start the aluminum disc. Up to that particular instant of time, the aluminum disc may be contains like a standstill or else also called as like a fixed position may be contains. Okay, whenever the torque will be existing in that particular aluminum disc, then what happened, the aluminum disc will be start to rotating. So the aluminum disc will be start to rotating. So ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఎనర్జీ మీటర్ అనేది మనకి ఆపరేట్ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మనకి ఎనర్జీ మీటర్ అనేది మనకి వర్కింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, so I think you are understood what I am saying here. Okay, so this is the total entire operation of single phase energy meter, and also according to the construction we are already discussing now. So there are different types of categories, and also we have to discuss the initial various parts may be contained to the in case of single phase energy meter. All those things we are learning today. Okay, so I think you are understood what I am saying. Okay, so this is the today our class. Subscribers, if you have any doubt, okay, please put on the comment box. I will give you reply anytime. ఓకే, సో నేను సపరేట్గా సో ప్లేలిస్ట్లో సో ఏ వీడియో క్లాసెస్ లెక్చర్స్ సంబంధించి ఆ వీడియోస్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది జనరల్ కేటగిరీ అవని, లేదంటే టెక్నికల్ కేటగిరీ అవని, లేదంటే నాన్ టెక్నికల్ కేటగిరీ అవని, సో ఏవైనా సరే సపరేట్గా నేను ఏం చేస్తానంటే
ప్లేలిస్ట్లో పెట్టానండి ఆల్ వీడియో క్లాసెస్ అనేవి. ఓకే, సో మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట, ఏ క్లాసులు కావాలని ఈజీగా మీరు సో చెక్ చేస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్